Institute of Mathematical Foundations Siddipet, an online and offline coaching center for Navodaya and Sainik entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations from class 2 to class 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed in mathematical concepts 19 maths concepts we completed. We are at what 20 maths concept number 20 and class number 27. Class number 27. So this maths concept 20 belongs to Roman numerals, Roman numbers, Roman numbers. So in this what are Roman numbers? Roman numbers. So we have what some Roman symbols for Hindu Arabic numbers. So Roman symbols. What for Hindu Arabic numbers? Hindu Arabic numbers means the numbers what we are using in our daily life to count the objects. కౌంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కౌంట్ చేయడం కోసము మనం డైలీ లైఫ్లో దేనికోసం యూజ్ చేసే నెంబర్స్ అయినా కూడా అవన్నీ కూడా హిందూ అరబిక్ నెంబర్స్. ఈ రోమన్ న్యూమరల్స్. సో రోమన్ న్యూమరల్స్, రోమన్ సింబల్స్. సో ఇన్ దిస్ రోమన్ సింబల్స్ we have what I means it is the symbol of 1. 1 కి సింబల్ ఏంటి? I. తర్వాత ఏముంది? V సింబల్ దేనిది? 5 నెంబర్ బదులు దేని ఏ సింబల్ యూజ్ చేస్తాము రోమన్లో? V. నెక్స్ట్ వన్ X సింబల్ అంటే ఏంటిది? 10. X సింబల్ ఏంటిది? 10. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ హియర్ X, హియర్ వాట్ 10. After that what 50 symbol. 50 symbol is what L. 50 symbol is what L. Next one we have 100 symbol is what C ante den symbol 100 symbol. Next we have for 500 is what represented in Romans as what D. Next one 1000 is represented with M. 1000 ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? 1 తోటి. 1000 దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము? M తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ I. 1 is represented with I, 5 is represented with V, 10 is represented with X, 50 is represented with L, 100 is represented with C, 500 is represented with D, 1000 is represented with M. 1000 is what represented with M. 1000 is represented with what M. సో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత వీ షుడ్ రైట్ వాట్ హిందూ అరబిక్ నంబర్స్ ఇన్ రోమన్ వే, ఇన్ రోమన్ న్యూమరల్స్, ఇన్ రోమన్ నంబర్స్లో మనము రాయడం కోసము వీ హ్యావ్ వాట్ సమ్ రూల్స్. కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి మనకు. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వీ హ్యావ్. సో దే హ్యావ్ వాట్ అప్ టు 6 rules we have. How many rules we have? 6 rules we have. Before that copy this what table. So children, rule 1, rule 2, rule 3. So 6 rules we have. Under that what first rule is what IXCM can be repeated maximum of 3 times only. IXCM ఎన్నిసార్లు రిపీట్ కావచ్చు? 3 times మాత్రమే రిపీట్ కావచ్చు. 3 కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ కావచ్చా? కారాదు. 1 టైం ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. 2 times ఉండొచ్చు. 3 times ఉండొచ్చు. 4 times నో. So IXCM can be repeated maximum of 3 times. For example, if I want to write 30 can be written as X. We can write X. For example, we have what 300 we have. 300 we have, 3 we have. So we can write what I. We have what 100 we have. Let me take 100 we represented with what? C. 200 we represented with what? C. 300 represented with what? C. 400 can we represent C. 400 ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా?
we should not represent, it should not be repeated maximum of 3 times only, it should be repeated maximum of 3 times only, fourth time never be repeated. మరి ఎట్లా రాయాలి 400 ను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్స్ వీ కెన్ డిస్కస్. ఎట్లా రాస్తాం అనేది అన్ని రూల్స్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది 400 ను. ఇప్పుడైతే IXCM can be repeated maximum of 3 times only, 3 times only, 3 times only. If small number is present after greater value, add it. Small number ఎక్కడ ఉంది? పెద్ద వాల్యూ తర్వాత ఉంది, గ్రేటర్ తర్వాత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x తర్వాత i ఉన్నది. దిస్ ఇస్ ద వాట్ స్మాల్ నెంబర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ గ్రేటర్ వాల్యూ. పెద్ద వాల్యూ తర్వాత చిన్న వాల్యూ కనుక ఉంటే we should add it. 10 plus 1 is equal to 11. For example, we have what CL. C is how much? C is 100. L is how much? 50. So that's why the value of this one is what? 150. 150. 150. We have what? CX. CX we have. C value is what? 100. X value is how much? 10. Is equal to how much? 110. 110. So, అంటే మనం ఏం చేయాలి? స్మాల్ వాల్యూ కనుక బిగ్ వాల్యూ తర్వాత ఉంటే, ఇది బిగ్ వాల్యూ కదా, బిగ్ వాల్యూ తర్వాత స్మాల్ వాల్యూ కనుక ఉంటే, బిగ్ వాల్యూ తర్వాత స్మాల్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి. స్మాల్ వాల్యూ బిగ్ వాల్యూ తర్వాత స్మాల్ వాల్యూ ఉంటే యాడ్ చేయాలి. మరి బిగ్ వాల్యూ ముందు స్మాల్ వాల్యూ ఉంటే ఏం చేయాలి? బిఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో ఏం చేయాలి? ఇఫ్ స్మాల్ నెంబర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిఫోర్ గ్రేటర్ వాల్యూ, స్మాల్ నెంబర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిఫోర్ గ్రేటర్ వాల్యూ, పెద్ద వాల్యూ ముందు చిన్న వాల్యూ ఉంది, xi ఉన్నది. ఏమున్నది? xi. xi ఉంటే ఏం చేయాలి? పెద్ద దాని నుంచి చిన్నదాన్ని తీసేయాలి. 10 minus 1. 10 minus 1. 10 minus 1 is equal to how much? 9. For example, we have it cx రాసినాం కదా, xc రాస్తాం. సో xc ఏంటిది ఇప్పుడు? x is 10, c is what? 100. 10 100. 100 ముందు చిన్న వాల్యూ ఉంది, స్మాల్ వాల్యూ. స్మాల్ వాల్యూ is present before big. Before big. స్మాల్ వాల్యూ is present before big. Before big ఉంటే ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో c is 100 minus x is 10 is equal to how much? 90. సో అర్థమైన వాళ్ళు 3 రూల్స్. IXCM ను 3 టైమ్స్ మాత్రం 3 టైమ్స్ వరకు మాత్రమే రిపీట్ చేయొచ్చు, ఫోర్త్ టైం రిపీట్ కానే కావద్దు. Small number is present after big number, we should add it. We should add it. Small number is present after big number, we should add it. If small number is present before big number, subtract it. Before big number, subtract it. So copy it. Okay, copying completed. Okay, right. Next, rule 4, rule 5, rule 6, let me discuss. What is this rule 4? Subtract IXCM, never subtract VLD. ఎప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా వేటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? IXCMలోనే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. VLDలను నెవర్ ఎప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఎంని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు మనకు, కాకపోతే అన్ని నెంబర్స్ రావాలని చెప్పి రాసాము. IXCM నెవర్ సబ్ట్రాక్టెడ్. VLD అంటే 5 తోటి స్టార్ట్ అయ్యేటి 5, 50, 500. 5, 50, 500 వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ ఎప్పుడు చేయొద్దు. ఎప్పుడైనా కూడా దేన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? IXCMలోనే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. VLD నెవర్ సబ్ట్రాక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 95 వీ హ్యావ్. 95 ఉందనుకోండి, 95ని VC అని రాసాను. VC. C అంటే ఏంటి? 100. 100 ముందు ఎట్లా ఉంది? చిన్న నెంబర్ ఉంది. సో స్మాల్ నెంబర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిఫోర్ బిగ్. సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో 100 minus 5 is equal to what I got? 95 I got. ఎంత వచ్చింది నాకు? 95 వచ్చింది. ఈ మెథడ్ చూస్తే కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే చిన్న నెంబరు పెద్ద నెంబర్ ముందు ఉన్నది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాను. కానీ వీని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చా? వీని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దు, కాబట్టి దిస్ మెథడ్ ఇస్ రాంగ్. వి నెవర్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్. దెన్ హౌ వీ కెన్ రైట్ 95? మరి 95ని ఎట్లా రాద్దాము? 95ని ఎట్లా రాద్దాము అని అంటే, ఐ ఆమ్ రైటింగ్ యాజ్
I am writing as 95, I am writing as, so C X V. C X V. సో ఇక్కడ బిగ్ వాల్యూ ఏది, ఫస్ట్ బిగ్ వాల్యూ డిసైడ్ చేయండి వీటన్నిట్లలో. దిస్ ఈస్ ద బిగ్ వాల్యూ, సి ఈస్ ద బిగ్ వాల్యూ. బిగ్ వాల్యూ బిఫోర్ స్మాల్, సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. ఫస్ట్ రైట్ బిగ్ వాల్యూ. బిగ్ వాల్యూ ముందే ఉంది, స్మాల్ ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఏముంది, బిగ్ వాల్యూ తర్వాత స్మాల్ వాల్యూ ఉంది, బిగ్ వాల్యూ తర్వాత స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి ఏం చేయాలి, నేను యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఎంత అవుతుంది, 100 మైనస్ 10 90 ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ గాట్ యాజ్ వాట్ 95. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. అర్థమైందా? సో మీరు మీరు ఈ నెంబర్ని ఏదో రకంగా పట్టుకొస్తారు, ఏదో రకంగా తెచ్చే ప్రయత్నం చేయండి, కానీ ఈ గివిట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విఎల్డీలను సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దు. వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయకుండా యూ షుడ్ గెట్ ద వాట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్. వీటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దనేది మైండ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు, పెన్ను పేపర్ కదులుతూనే ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? IXCM never be subtractive, never be what subtract. IXCM only subtract, VLD never subtracted. Next one, another one, only subtract one number from another. మనం ఏం చేయాలి, ఒకసారి ఒక నెంబర్నే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఒకసారి ఒక నెంబర్నే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఒకసారి ఒక నెంబర్నే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13 we have, what we have, 13 we have, 13 we have. సో 13 ని ఎట్లా రాయొచ్చు, x v I 15 x v I I చూడండి ఇట్లా రాయొచ్చా లేదా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇందులో బిగ్ నెంబర్ ఏది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద బిగ్ నెంబర్. సో 10 after 5, so that's why add. 10 before 1 subtract, 10 before 1 subtract, so that's why you got as what 13. కానీ మనకి రూల్ ప్రకారం ఏంటిది, subtract one number only, we should not subtract more than one number at a time. రెండు సార్లు మైనస్లు పక్క పక్కన రావద్దు, రెండు సార్లు మైనస్లు పక్క పక్కన రావద్దు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండు సార్లు మైనస్లు పక్క పక్కన రావద్దు, రెండు సార్లు ప్లస్లు రావచ్చు కానీ 2 times మైనస్లు అనేది పక్క పక్కన రావద్దు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. మరి 13 ఎట్లా రాయాలి చెప్పండి, హౌ ఐ షుడ్ రైట్ 13, ఎట్లా రాద్దామో చూద్దాం. సో 13 we can write as x I. సో మనకు 3 times రిపీట్ కావచ్చు, మోర్ దాన్ 3 times రిపీట్ కావడానికి వీల్లేదు. సో 3 times వచ్చింది కాబట్టి ఓకే. ఎక్స్ ఎంత 10 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. అర్థమైందా ఏందో ఇది, ఎక్స్ 1 1 1 ఎక్స్ 10 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. అడిషన్స్ మాత్రం చేసుకోవచ్చు మోర్ దాన్ 1 టైం, కానీ సబ్ట్రాక్ట్ మాత్రం చేయొద్దు, సబ్ట్రాక్ట్ మాత్రము చేయొద్దు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ది అర్థమైందా, రూల్ 5, ఓన్లీ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ నంబర్ ఫ్రమ్ అనదర్, ఓన్లీ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ నంబర్ ఫ్రమ్ another. So more than one numbers never be subtracted. Next one, rule 6. Rule 6. What is this rule 6? So only subtract, do not subtract a number from greater value. Greater value అంటే ఎంత, greater more than 10 times. ఇది చేద్దాం. So greater more than 10 times, 10 times కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూలో నుండి మన నంబర్ని తీసేయద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఉందనుకోండి, 6ను 60 వరకు తీసేయచ్చు, 6ను 70 నుంచి తీసేయద్దు, 6ను 80 నుంచి తీసేయద్దు, 100 నుంచి తీసేయద్దు. దీనికంటే 10 times వరకే అలౌడ్, మోర్ దాన్ 10 times నాట్ అలౌడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ వి టేక్ వాట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఒకటి. ఐ వాంట్ టు రైట్ 99. ఏం రాయాలనుకుంటున్నాను, 99 రాయాలనుకుంటున్నాను. 99 ఏం రాయొచ్చు, 100 కంటే ఒకటి తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి సి ఐ రాయచ్చా చూద్దాం. సి అంటే ఎంత 100, ఐ అంటే ఎంత 1 కాబట్టి ఎంత వచ్చింది నాకు 99 వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ 1 ఎక్కడి నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, 100 నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన, 100 అనేది ఏంది మోర్ దాన్ 10 times. 1 10 నుంచి మాత్రమే మల్టిప్లై చేయొచ్చు, 11 నుంచి చేయొద్దు, 20 నుంచి చేయొద్దు, 30 నుంచి చేయొద్దు, దేని నుంచి చేయొద్దు. సో అప్ టు 10 వరకే అలౌడ్.
సో కాబట్టి ఇప్పుడు 100 నుంచి 1 తీసేయడానికి అవకాశం ఉందా? లేదు, బికాస్ దిస్ 100 ఈజ్ మోర్ దాన్ 10 times, more than 10 times. So that's why we should not subtract it. Then how we will subtract it? 99. So I am subtracting as 99 and I am writing as what is C means 100. I am writing x before x means subtract it. 90 వచ్చింది. ఇప్పుడు 9 రాయాలనుకుంటున్నాను. 9. So here while I should write first big value you can take. This is the big value. So 100 before what small. Before what small. Small value is present before big, so that's why subtract it. Next one. ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ ఒకటి బిగ్ ఒకటి స్మాల్ ఉన్నాయి. అన్ని స్మాల్లే ఉంటే యాడ్ చేసుకుంటూ పెట్టాలి. మళ్ళీ స్మాల్ వచ్చిన తర్వాత బిగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు నెంబర్లను చూడాలి. వి షుడ్ నాట్ సీ యాజ్ దీస్ టూ నెంబర్స్. ఈ రెండు నెంబర్లను చూడొద్దు. సో వీ హ్యావ్ వాట్ 10 minus 1 big value. So small value is before big, subtract it. 100 minus 10 90. 10 minus 1 9. So 90 plus 9 is equal to what? 99. అట్లా మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రాయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద వాట్ రూల్ 4, రూల్ 5, రూల్ 6. రూల్ 6 అయితే ఇంకొకటి రూల్ 7. యాక్చువల్గా రూల్ 1లోనే యాడ్ చేయాలి కానీ అక్కడ నేను యాడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు రూల్ 7 లెట్ మీ వాట్ ఐ రైట్, జస్ట్ ఐ రైట్. సో రూల్ 7 ఈజ్ 7th rule. Rule 7 is so the symbols I, X, CM can be repeated maximum of 3 times. I, X, CM can be what? Repeated maximum of 3 times. So I gave you example also. So now VLD never repeated. VLD what? Never repeated. VLD ని VLD ఎప్పుడైనా రిపీట్ కావచ్చా? VLD never repeated. VLD ని ఎప్పుడు కూడా రిపీట్ చేయొద్దు. VLD ని ఎప్పుడు అంటే V పక్కన మళ్ళీ V రాయొద్దు. V పక్కన V రాయొద్దు. VLD what? Never repeated. Never repeated. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉందనుకోండి. 10 ఉంటే నేను ఏం రాయొచ్చు? V రాయచ్చా? 5 plus 5 10 కానీ రాయొద్దు. VLD అనేది రిపీట్ కావద్దు. VLD అనేది రిపీట్ కావద్దు. రిపీట్ కాకుండానే మనము రాయాలి. సో అంటే 10 ఎట్లా రాయాలి? జస్ట్ 10 అంటే x అని రాయాలి. అంతేగాని V టర్మ్స్లో, L టర్మ్స్లో, D టర్మ్స్లో రాయకూడదు. దీస్ ఆర్ ద వాట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ వాట్ రోమన్ న్యూమరల్స్. ఇక వీటికి ఈ రోమన్ న్యూమరల్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇస్తాను. సో హోంవర్క్ కింద అది మీరు రాయాలి. సో బిఫోర్ దట్ వాట్ కాపీ ఇట్ అండర్ వాట్ క్లాస్ వర్క్. సో క్లాస్ వర్క్ కింద ఇవి కాపీ చేసుకోండి. సో మనకు క్లాస్ వర్క్ ఏంటిది? క్లాస్ వర్క్ కాపీ ద వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో నెక్స్ట్ homework. What is the homework? Homework number is what? 27. And exam number is also what? 27. మీరు ఏం చేయాలి? క్లాస్ వర్క్ చేయండి. హోంవర్క్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంకా నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి? నాకు సార్ కైండ్లీ సెండ్ మీ హోంవర్క్ 27. ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్న వారు కూడా సార్ కైండ్లీ సెండ్ మీ ఎగ్జామ్ నెంబర్ 27. Then I will send you the papers and then you can write. So this is the what about the homework and exam concept దానికి సంబంధించింది. ఈ క్లాస్ వర్క్ అండ్ హోంవర్క్ ఎక్కడ ఎప్పుడు చేయాలి? This should be these two are completed should be the morning session only. In afternoon session what you should revise it what you are what learned up to 27th concept. 27th concept దాకా ఏం చదివినారు, ఏం చేసినాం అనేది మొత్తం రివైజ్ చేసుకోవాలి. So before going to bed or in the evening time you should write as what? Exam. సో బెడ్ అంటే పడుకునే ముందు లేదా సాయంత్రం పూట ఎప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు ఆఫ్టర్ 5 ఆర్ ఆఫ్టర్ 4 తర్వాత కానీ 5 తర్వాత కానీ మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయాలి. అప్ టు 4 వరకు లేదా అప్ టు 5 వరకు మన షెడ్యూల్ ఇదే. క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్, రివిజన్. క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్, రివిజన్. సో ఎగ్జామ్ నెంబర్ 27 ఎప్పుడు రాయాలి? బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ పోయే ముందు రాయాలి, పడుకునే ముందు రాయాలి. ఒకసారైనా ఇవన్నీ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత హోంవర్క్ కూడా చేయండి. నేను పంపించే హోంవర్క్ కూడా. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్.